जय जगन्नाथ पिलामाने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे मध्ययुगर अन्यतम स्रष्टा अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ ऊपर आलोचना करिबा। तो एही वीडियो रे आमे अभिमन्यु सामंत सिंहार केबे जन्म ग्रहण करथिले, केउठारे जन्म ग्रहण करथिले, तांकर व्यक्तिगत जीवन सहित तांकर सृष्टि साहित्यिक रचना गुड़िक कौन कौन रही, केउं छांदरे केते अध्याय, केउं छांद केते अध्याय विशिष्ट, तार विषय वस्तु कौन रोची, यही सब गुड़िक आम ए वीडियो रे आलोचना करिबा। तो ये वीडियो रे जेतिकी तथ्य आमे आपण मानक पई नै आसीचु, आपण मानकर परवर्ती समय रे जो प्रतियोगिता मूलक परीक्षा गुड़िक हेबाकु जाउछि से गुड़िक पई यह नित्यांत आवश्यक हेबो आशा करूछि। तो चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। तो अभिमन्यु सामंत सिंह जाजपुर जिला बालिया ग्राम जन्म ग्रहण कर 1760 मसीह। तो से मृत्युवरण कर 1807 मसीह। तो तांकर समय सीमा हो 1760 रु 1807। पिता थिले इंद्रजित सामंत सिंहार सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा जी की मध्ययुगर अन्यतम साधक, तांकर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु रागानुगा प्रेम भक्ति मार्गर से थिले उपासक। कविसूर्य ब्रह्मा सहायता रे कालिदास, माघ, भारवी और नैषधଙ୍କ संस्कृत काव्य पाठ करिवार से सुजोग पाइथिले। तांकर जदि तांकर रचना गुड़िक देखिबा, प्रथमे आमे देखिबा प्रेम चिंतामणि। प्रेम चिंतामणि हेउछि एक पौराणिक काव्य। यह 68 छांद विशिष्ट। श्रीराधांग विचित्र प्रेमानुभूति यार विषय वस्तु। तो तांकर अन्य एक सृष्टि हेउछि प्रेम कला, जहाँ एक काल्पनिक काव्य। 64 छांद विशिष्ट। नायिका प्रेम कला देवी कृपारू से श्याम सुंदर को स्वामी रूपे प्राप्त होइछि। ए कथा एथिरे ए प्रेम कला काव्य रे रहिछि। तो प्रेम कला काव्यर नायिका होइछि प्रेम कला, नायक होइछि श्याम सुंदर। परवर्ती रचना तांकर हेउछि रसवती। एही रसवती मध्य एक काल्पनिक काव्य। यह 32 छांद विशिष्ट। नायिका हेउछन्ति अंग देशर राजकन्या रसवती। मालव देशर राजा को से स्वामी रूपे वरण करिया पई इच्छा प्रकाश करछन्ति। तो हंस मालव राजा को पिठी रे बसाई नहीं रसवती सहित मिलन कराइछि। तो ये प्रश्न मध्य पिले माने बेले बेले आसी थाए जे केउ काव्य रे हंस मालव राजा को पिठी रे बसाई नायिका सहित मिलन कराइछि। एई भली भाबरे प्रश्न मध्य आसी थाए। तो आपण माने ताको मन रखिया पई चेष्टा करिवे। परवर्ती काव्य होछि सुलक्षणा, जहा कि एक पौराणिक कथा वस्तु को आधार कर रचित। दुर्योधन कन्या सुलक्षणा श्रीकृष्ण पुत्र सांबर प्रणय कहानी एथिरे वर्णित होइछि। सुलक्षणा काव्य रे यह होछि 16 छांद विशिष्ट, 16टी राग रे रचित। तो प्रत्येक छांद अलगा अलगा राग रे रचित होइछि। यह होछि स आद्य नियम रे रचित बिले माने। तो ए भली प्रश्न मध्य बेले बेले आसी थाए जे अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर केउ काव्यटी स आद्य नियम रे रचित। ठीक अछि। तो देखिबा आमे परवर्ती रचना कौन रोची। अभिमन्यु सामंत सिंहार ओडिया साहित्य रे जेउ कृति पई बेस परिचित होइछन्ति ताहा होछि विदग्ध चिंतामणि। तांकर श्रेष्ठ कृति यह होछि ओडिया साहित्य रो एक अमूल्य रत्न बोली कहले अत्युक्ति हेबो नाही। तो विदग्ध चिंतामणि पई ओडिया साहित्य रे अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर स्थान एक स्वतंत्र स्थान रही। तो एथिपाई से गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई थांती। तो देखिबा तांकर एही काव्यटी रे कौन कौन सब रही। तो एही काव्यटी कविंकर एक अमूल्य रत्न, गौड़ीय वैष्णव धर्मर मुख्य ग्रंथ भाव में आम ताकू ग्रहण करि परिबा। तो एथिरे 96टी छांद रही। 108 रे से समाप्ति करिया पई अभिलाष करथिले। कवि एही काव्यटी को 108 छांद रे समाप्ति करिबा को इच्छा प्रकाश करथिले, किंतु करि पारि नाहंती। 96टी छांद रे से रही जाइछि। केही या 98 छांद मध्य कहितांती। तो यह
ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ। ରାଧା ହରିଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେମଲୀଳା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଏହା ଏକ ଧାରାରେ ଉପମା, ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଓ ପଦଲାଳିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି କହିଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଓଡ଼ିଆର ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆର ଏଇ ତିନି ଜଣ ରତ୍ନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବିରସ୍ୟ ତସୈବ ଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣିତ୍ରୟଃ। ତ ଏଠାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମା ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମା ଓ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ପଦଲାଳିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ এই ତିନୋଟି ଯାକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଏଥିରେ ଉପମା ରହିଛି, ଅର୍ଥ ଗୌରବ ରହିଛି, ପଦଲାଳିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ତ୍ରୟଃ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ସଂସ୍କୃତର ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବିଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ନୈଷଧ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟଗୁଣାଃ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର 1800 ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବିରସ୍ୟ ତସୈବ ଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣିତ୍ରୟଃ, ଯେଉଁ କଥା ଏଇନେ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ମେ ବି ସାଇଡ୍ ଫର୍ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି that no single Oriya poem contain so many examples or rhetorical skill or abstract poetry as this work does। ତ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଏହି ମତଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇଁ ଏହି ମତଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି 50 ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ରଚିତ। ତ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ 50ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ରଚିତ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟଟିର ମୁଖବନ୍ଧ କଥା ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦଟି ଅ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେଇ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦଟି ଅ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ। 17 ଛାନ୍ଦ କଚଟ ତପ ନିୟମରେ ରଚିତ। 34 ଛାନ୍ଦ ଗ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ କାବ୍ୟରେ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିସାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଦେଖିବା ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମ ହେବ ସିଦ୍ଧି, ଦେଖ ମହାଜନମାର୍ଗ ପରମ୍ପରା ବିଧି। କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କବି। ତ ଥୋକେ ସ୍ଥଳ ହେବ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଗୁଡ଼କୃତ ପାକ, ଥୋକେ ପାକ ନାରିକେଳ ଖର୍ଜୁର ରୋଚକ ହେ। ଏଡ଼ା ଜୀବନ ଗଲେ ଏତିକି କରିବ, ଶ୍ୟାମ ନାମ ମୋର ହୃଦେ ଲିହିବ। ଅନଳ ନୁହଁଇ ଦେହ ଦହଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ପରମ ଭେଦଇ, ନୁହଁଇ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ଇ କୂଳ, ନୁହଁଇ ମାଦକ କରେ ବିହ୍ୱଳ, ନୁହଁଇ ବଡ଼ସି ଗୋ ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି। ତ
ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ବଡ଼ କଠିନ ସେ ପ୍ରୀତି ପାଳିବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସିଧାରେ ପଥ ଚାଲିବା। ବିବେକ ଗ୍ରାହକ କୋଟି କବି ଆୟୁ ଘେନି, ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ କବି କବିତ୍ୱ କି ହେବ ମ୍ଳାନି। ଡାକି ରାଗ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତଜନେ ଡେରି କର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ନିହତ କର ମୋ ବର୍ଣ୍ଣନ ହେ। ଠକ ନୁହେଁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବେ ଯେହୁ, ଠିକି ଅର୍ଥ କାଢ଼ି ଏଥୁ ବୁଝିବଟି ସେହୁ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ, ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର। ତ ଖଳମାଳେ ସୁତମାଳେ ରହିଲା ନୟନ, କୃପୂର୍ବ ଭାଷାରେ ମୋର ବନ୍ଦୀ ହେଲା ମନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଢମପଣି ବନୁଛି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ, ଢଗ ଢମାଡ଼ି ହେଲେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଅମୃତ। ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପିରତି ରତି, ସ୍ୱକୀୟ ସମଜସ ସେ ବୋଲନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ଉଣା ପରକୀୟ ସାର, ସେ ପୁଣି ହୁଅଇ ବେନି ପ୍ରକାର। କାମନା କଳ୍ପତରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ, କଳ୍ପୁଛି କବିତ୍ୱ ବନିବାକୁ ତବ ପ୍ରେମ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ କିଶୋରୀଜୀଉଙ୍କ ଜନ୍ମାଦି ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ରାଗ ହେଉ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ମଙ୍ଗଳ ରାଗ। 30 ଛାନ୍ଦରେ ଯୁଗଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ରାଗ ହେଉଛି ଚୋଖୀ। 42 ଛାନ୍ଦରେ ପ୍ରେମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। 49 ଛାନ୍ଦରେ ରାଧାଙ୍କ ବିରହ ଦଶା, ସଖୀମାନଙ୍କର ଅନୁଚିନ୍ତା କଥା ରହିଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଦିରେ ଚିତ୍ତ ନୋହିବ ଆସକ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି କବି। ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର କବି ଯିଏକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏଇ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନୀଳାଦ୍ରିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଏ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ନୁହଁ, ମାନେ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।